وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تمہارے رب کے علاوہ تم پر کسی کے احسان نہیں ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے ماں باپ کے تم پر بہت ہی زیادہ احسان ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میرے سامنے میرے غیر کے سامنے میرے علاوہ سر نہ جھکانا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی سے روگردانی نہ کرنا۔ یہ دو باتیں اسی پر انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی ایسے جھگڑا کر رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کبھی اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کبھی اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کبھی کسی سے کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے نہ وَقَضَىٰ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اگر تمہیں مدد چاہیے ہو تو ایک اللہ سے مدد کرو۔ سجدے کے قابل صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، جس کے سامنے جھکا جائے صرف ایک اللہ ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ میرے رب کے علاوہ کائنات کو نہ کسی نے بنایا اور میرے رب نے بنایا، میرے رب کا قبضہ ہے، میرے رب کی چاہ چلے گی۔ میرا رب یوں کہتا ہے یا عملی انظر الی السماء وارتفاعها اے میرے بندو آسمانوں کو دیکھو، آسمان کی بلندیوں کو دیکھو، آسمان اور اس کی بلندیاں تجھے بتائیں گی ان کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ وَاتِّسَاعِهَا زمین کو دیکھو، اس کی وسعت کو دیکھو، یہ زمین اس کی وسعتیں یہ تجھے بتائیں گی ان کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِلَى الشَّمْسِ وَاشِيَتِهَا وَإِلَى الْقَمَرِ وَاشِيَتِهَا وَإِلَى النُّجُومِ وَاشِيَتِهَا سورج کو دیکھو، اس کی شاہوں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، اس کی کرنوں کو دیکھو، یہ سورج اس کی شعائیں، یہ چاند اور اس کی کرنیں، یہ ستارے کا جگمگانا، یہ تجھے بتائے گا ان کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ وَرَوَاسِيهَا پہاڑوں کو دیکھو، اس کی مضبوطیوں کو دیکھو، یہ پہاڑ اور اس کی مضبوطیاں تجھے بتائیں گی صرف سجدے کے قابل صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِلَى الْبِحَارِ وَأَمْوَاجِهَا سمندر کو دیکھو، اس کی اڑتی ہوئی موجوں کو دیکھو، یہ سمندر اس کی اڑتی ہوئی موجیں یہ تجھے بتائیں گی سجدے کے قابل صرف ایک اللہ ہے، جس سے مدد طلب کی جائے صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ كُلُّ شَيْءٍ يَشْهَدُ بِجَلَالِهِ وَيُقِرُّ بِكَمَالِهِ ہر چیز کا ظاہر سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا، نگر نگر ہیں تیرے اجالے، جمال ہستی کمال تیرا، نشیب تیرے فراد تیرے، عدد عدد کے حساب تیرے، تیری حقیقت رہے گی قائم، نہیں ہے ممکن زوال تیرا، تیرے فرشتے تیرا پیغمبر تیرا محمد تیری خدائی، تیری مساجد تیری نمازیں، اذان تیری بلاد تیرا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا تیرے اللہ کے علاوہ ہے نہیں ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یا عبدی انت ترید و انا ارید اے میرے بندے تو بھی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں، اگر تو اپنی جان کو ہماری جان پہ قربان کر دے ہم وہ کر دیں گے جو تو چاہتا ہے، سبحان اللہ، ہم وہ کر دیں گے جو تو چاہتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ عزت ملے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ عروج ملے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پستیوں سے بچ لیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی والی زندگی ملے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ حیات طیبہ ملے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ چار بندے ہمیں سلام کریں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھا گھر ملے، اچھی بیوی ملے، چند بچے مل جائیں، اچھا روزگار ملے، بچے نوکریاں لے لیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فجر ہو میں بلاؤں تو میرے سامنے آ کے جھکنا، جب ظہر ہو تو میں بلاؤں تو میرے سامنے آ جانا، جب عصر ہو تو میں بلاؤں تو آ جانا، میں تمہیں بازار میں تم گزرو تو میں تمہیں کہوں کہ نظریں جھکا دو تو تم نظریں جھکا دینا، تمہارے سامنے ٹیبل پہ مال پڑا ہوا ہے تم لے سکتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا میرے علاوہ، تم وہ رشوت لے سکتے ہو، وہ سود کا پیسہ لے سکتے ہو، لیکن کیا ہے کہ میرا ڈر مانے آیا میں نے کہا نہ ایسا نہ کرنا، تو رک گیا۔ اللہ کہتا ہے تو اتنا کر دے جو میں کہتا ہوں میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر تم اس پہ ڈٹے رہے جو تم چاہتے ہو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، ہوگا وہ جو اللہ ہی چاہتے ہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا،
अल्लाह की कसम मोहतरम भाइयों, हर एक का कला पूरा हो जाता है पर माँ बाप का कला कभी पूरा नहीं होता। भाई अब्दुल कयूम साहब, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब भी आप घर से निकलेंगे आपको बाप की वफाएं याद आएंगी, आपको अपने बाप की दुआएं याद आएंगी। वो हाथ उठाकर आपके लिए झोले उठाकर आपके खैर मांगा करता था, वो सारी अदाएं वफाएं याद आएंगी। हाँ हाँ, जब तू चला जाता था और रात को देर तक नहीं आया करता था, सब सो जाते हैं, बीवी सो जाती है, बच्चे सो जाते हैं, एक माँ होती है कि जागती रहती है, एक बाप होता है जो जागता रहता है, जिसे नींद नहीं आ रही, जो गली से गुजरने वाले को बुला के कहता है बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, तेरे पास मेरे बेटे का नंबर है? वो कहता जी हाँ मेरे पास तेरे बेटे का नंबर है, मेरे बेटे को कॉल करके पूछना कि मेरा बेटा कहाँ पहुंच गया, अभी तक घर नहीं आया, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे वाले साहब बीमार है। अब बीमारी की हालत में यकीन माने जब मैं सफर में जाता हूँ, अभी मैं निकलने लगा तो मैंने घर अब्बा जी को बताने लगा, मेरे घर वालों ने कहा अब्बा जी को ना बताना, सारा दिन परेशान रहेंगे। तो जब भी घर जाने से पहले पूछ रहे थे गली से गुजरने वाले से, करना मेरे बेटे को गुलशन को कॉल करना कि अभी तक घर ना आया। अरे अल्लाह की कसम बड़ा दुख है माँ बाप का दुनिया से चला जाना। मैं तुम्हें अपना दुख क्या बताऊं, मैं तुम्हें अब्दुल कयूम का दुख क्या बताऊं, मैं तुम्हें और भाई जिनके दुनिया से माँ बाप चले गए उनका दुख क्या बताऊं। चलो 1400 साल पीछे चलते हैं, मैं तुम्हें इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे बड़ा रुतबा अता फरमाया, जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे बढ़िया बुलंदी अता फरमाई, मेरे रब ने फरमाया नबी जी आप कदम बढ़ाएं, हम शरीयत बना देंगे, आप अमल करेंगे, हम सुन्नत बना देंगे, आप हाँ करेंगे हम हलाल कर देंगे, आप ना करेंगे हम हराम कर देंगे, आप उंगली का इशारा करेंगे हम चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, आप उम्मे माबद की बकरियों के थनों को सिर्फ हाथ लगाएंगे, कमजोर दुबली पतली बकरी है उसके थनों में दूध नहीं है, आप बस हाथ लगाएंगे उसे दूध से हम भर देंगे। अबू हुरैरा दौड़े हुए या रसूल अल्लाह घर जाता हूँ, माँ गालियां देती है, मेरी माँ के लिए दुआ कर दे। आप जब मैं क्या दुआ करूं या अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरी माँ को अल्लाह हिदायत दे दे। ऐ मेरे नबी जी आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, अल्लाह के नबी ने सिर्फ हाथ उठाए हैं। अबू हुरैरा ने दौड़ लगाना शुरू कर दी, बंदा ओ अबू हुरैरा क्या बात है, किधर दौड़े जा रहे हो, क्या हो गया? कहने लगा उधर इमाम अल-अंबिया ने हाथ उठाए हैं, मैं पहुंच के देखना चाहता हूं कि मैं घर में पहले पहुंचता हूं या इमाम अल-अंबिया की दुआ पहले पहुंचती है। अल्लाह फरमा रहे नबी जी आप अबू हुरैरा की मां के लिए हाथ उठाएं, अबू हुरैरा के घर पहुंचने से पहले अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे देंगे। वो रब गफूर रहीम है, हमारा अकीदा सुन्नत वल वालों का वो रब गफूर रहीम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रऊफ रहीम है, वो रब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शाहे अरब है, वो जुल जलाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना के लाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी हरकत है, इसकी उम्मत है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, वो रब देने वाला है, ये रब से लेकर उम्मत में तकसीम फरमाने वाले हैं, वो रब राज वाला है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज वाले हैं। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक़ का आला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, जग से निराला हमारा नबी, आमना का गुनाहा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, कोई नबी ना कयामत तक आएगा, अब कयामत तक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी, जिसको यासिर मुदम्मल मुदस्सर कहा, बस वहां भी पुकारा हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है, सरकार जया सोना आया है नाना है, उंगली नलौंदे ने चन तोड़ बिखोंदे ने, उंगली नलौंदे ने ओ चन तोड़ बिखोंदे ने, आसमान दा चन सोना आसमान दा चन सोना आका दा खिलौना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है, दिन हशर नु डोली ना बाबा जी दिन हशर नु डोली ना बन जानी ये गल साडी, दिन हशर नु डोली ना बन जानी ये गल साडी,
اے امتی جدوں تینوں اے امتی جدوں تینوں آقا گل نہ لڑاونا اے نہ رب نے بنایا اے نہ رب نے بناونا اے جی کردا اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے یقین جی کردا اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے وچ قبر دے آقا نے او وچ حشر دے آقا نے دیدار کرونا اے نہ رب نے بنایا اے نہ رب نے بنایا اے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا اے اللہ نے سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے کیا جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ اس سے کیا جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ لاڑ اپنے حبیب کو لڑائے سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے کیا سب سے زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے صرف دل میں پیار آ جاتا ہے اللہ کی قسم اللہ پورا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام نے نا اللہ سے مانگا کہنے کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں ایک بیٹا دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا تم نے مانگا تمہیں دے دیتے ہیں مانگنے پر اللہ نے دے دیا آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اللہ سے مانگا نہیں ہے صرف دل میں خیال آیا اور نظریں آسمان کی طرف اٹھے اور دل میں خیال آیا کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہوتا دعا کرو اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ کی قسم بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے ابھی بھائی قیوم صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے ہمارے بھی بڑے دوست ہیں یہ الحمدللہ ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں تو میں نے جنازے پہ آنا تھا نہیں آ سکے مجھے حکم دیا کہ آپ پہنچے میں نے کہا ضرور پہنچوں گا نہ بھی بلاتے تب بھی میں آتا اگر یہ حضرت نہ بلاتے دیکھو تعزیت کے لیے ہم کتنے سارے لوگ آئے بیٹھے چاولوں کے لیے تو نہیں آئے نا میں آپ کے پاس پیسوں کے لیے نہیں آیا آپ بھائی اخلاص کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی قسم صرف بھائی کو حوصلہ دینے کے لیے ادھر سے کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر سے چاچا جی آتے ہیں عبد القیوم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہتے ہیں بیٹے صبر کر اللہ کا حکم ہے ادھر سے اور بابا جی آتے ہیں وہ بھی آ کے کہتے ہیں بھائی عبد القیوم اللہ کی مرضی ادھر سے تسلیاں دینے والے لیکن محترم بھائیو فلسطین میں جو ہمارے وہ بھائی انہیں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے انہیں کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے ان کو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے وہ خود ہی روتے ہیں خود ہی چپ کر جاتے ہیں آنکھیں بھرتے بھرتے سسکیاں بھرتے بھرتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو سامنے بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں ان کو وہ گلشن وہ کھلتا ہوا گلشن وہ انہیں قبرستان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ ہمارے بھی بچے اسی طرح اس گلشن میں کھیلا کرتے تھے اس صحن میں کھیلا کرتے تھے کہ آج وہ کھنڈر بن چکا ہے قبرستان بن چکا ہے مجھے وہ پیچھے 1400 سال پیچھے مجھے جانا پڑا کہ کربلا کا میدان ہے شاہ سوار کربلا ہے امام علی حسین ہے میرے نبی کا رخت جگر ہے میرے نبی کا پیارا لاڈلا ہے میرے نبی کے دل کا قرار ہے میرے نبی کے دل کا سرور ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ فرمایا کرتے تھے جو میں حسین سے پیار کرتا ہوں میں حسن سے پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے میں ان سے پیار کرتا ہوں آپ ان کو گلے لگا کر ایسے بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر تو یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اور یوں ایسے چادر اللہ کے رسول نے اوپر اوڑی ہوئی ہے تو سامنے صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کا جسم ذرا بڑا بڑا نظر آ رہا ہے آپ نے جو چادر ہٹائی ادھر حسین ہے ادھر حسن ہے حسین کے سر کا بوسہ لیا حسن کے سر کا بوسہ لیا پھر فرمایا اے لوگوں مجھے جب خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کبھی حسن کو سونگتا ہوں کبھی حسین کو سونگتا ہوں تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تم پھولوں کو سونگتے ہو تمہاری یہ خوشبو اللہ نے پھولوں میں رکھی ہے میرے لیے میرے رب نے میرے یہ گلدستے اور پھول بنائے ہیں میں ان میں سے خوشبو حاصل کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو انہیں دکھ دے تکلیف دے اس سے میں ناراض ہوں میرا اللہ اس سے ناراض بڑا لاڑ لڑایا کبھی سجدے اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا کو لالا بدن
ला ला कफन, चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, हयात अंदर हयात, इंतखाब मिल्लत फैज़ा है तो, रब्बे काबा की कसम यतका है तो, फखर का दरीचा दिल में बाज करना चाहिए, जिनका तू आका व मौला है उनको नाज करना चाहिए। सुभान अल्लाह। पूछा है मैंने दिल से बरास, बता कि क्या हुसैन है। पूछा है मैंने दिल से बरास, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क कर बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। हुसैन बस हुसैन है, हुसैन सा कोई नहीं। उमर से लेकर उमैर तक, बशर से लेकर बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से, इससे बढ़कर जीत क्या यजीद था हुसैन है। एक बार नगर में हमारी जमात की, चेले की जमात तशकील रास्ते की, वहां से 10 दिन लगा के रहने जाना था। तो वहां 10 ट्रक में कुछ लोग, हुसैन क्या है, हुसैन क्या है, मैंने कहा क्या मतलब, कहते हुसैन क्या है। मैं कहा तंजन पूछ रहे हो या इल्म देने के लिए पूछना चाहते हो। फिर मैंने उससे कहा असल में हुआ ये, हमारे यहाँ फिरका वारियत फैल चुकी है, अल्लाह हमारे मौलवियों को समझ अता फरमाए। फिर झल्ला अवाम भी उनके साथ लग जाते हैं, कहता है इसके पीछे नमाज नहीं होती, वो कहता है इसके पीछे नहीं होती। सारे मुसलमान हैं, सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, सब जन्नत में जाएंगे। सबसे प्यार करो और हर एक से इसलिए प्यार करो कि नबी का उम्मती है, इसलिए प्यार करो कि इसके लिए अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा के दुआएं की हैं। किसका कब क्या हाल हो जाए कुछ पता है। मिंबर पे बैठने वाला बाजी हार जाए और बाजार में रेडी लगाने वाला बाजी ले जाए, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला बाजी हार जाए, और बाजार में और घरों में दिहाड़ी वसूली करने वाला आदमी बाजी ले जाए। कोई पता है। एक अल्लाह वाले जा रहे थे ना, तो बादशाह की सवारी आ रही है, बादशाह को बड़ा सारी बादशाह का काम था। उसमें जो अल्लाह वालों को देखा किसी ने मेरी सवारी के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, उसने अपने कलेंडर से कहा इसे सजा देनी चाहिए, इसके गर्दन इसके तन से जुदा कर देनी चाहिए। उसने कहा पर फिर बहाना तो हो। अब उस बादशाह के साथ कुछ कुत्ते थे, उसने अल्लाह वालों को बुलाया, उसने कहा बता मैं, तू अच्छा है कि मेरे कुत्ते अच्छे हैं, तू अच्छा है कि मेरे कुत्ते अच्छे हैं। अब ये अल्लाह वाले जो कहना इतना हल्का जवाब था। उसने बादशाह ने सोचा ये कहेगा मैं अच्छा हूं, ज्यादा कुत्ते कहते हैं तो मैं मेरे कुत्तों की बेइज्जती कर दी, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो उससे अल्लाह वाले ने पता क्या जवाब दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया तो मैं अच्छा हूं तेरे कुत्ते बुरे, और अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना हुआ फिर मैं बुरा हूं तेरे कुत्ते अच्छे। और जब आखिरी वक्त आया, अपने बेटे दुश्मन को बुलाया, फरमाया बेटा जा, मेरे मरने के बाद मेरी मौत के वक्त यही खड़ा रहे और ध्यान करना, ख्याल करना कि मेरी मौत किस तरह आती है। अगर मेरी मौत कलमे पे आ जाए तो बादशाह को जाके बता देना कि तेरे कुत्ते कहते हैं मेरा बाप अच्छा था, और अगर मेरी मौत कलमे पे ना आए तो बादशाह को बता देना जाकर के तेरे कुत्ते अच्छे थे, मैं बुरा था। जब उनकी मौत का वक्त आया तो जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। तो वो बंदा पहुंचा बादशाह के दरबार, उसने कहा अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसने दरवाजे पे खड़े होकर बोला ना खलील साहब, तेरे इस्माइल खान वाले मक्का मुकरमा में जो इमाम पे रहे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ा करे यूनिवर्सिटी से बाहर, तो उन्होंने कहा, हजरत कहते हैं कि वहां दरवाजे पे खड़े होकर उस नौजवान ने अजान देना शुरू की। बादशाह का कौन है जो हमारे दरवाजे पर आकर अल्लाह का नाम बुलंद करता है, वो खुदाई का दावा करता था, इसे अंदर लाया गया। उसने कहा बादशाह सुन, जल्दी न करना, मैं तेरे पास अपने बाप का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे बाप ने पैगाम दिया, बादशाह सुन ले, मेरे बाप का इंतकाल, मेरे बाप को मौत आई तो जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी था। अल्लाह से दुआ करो मोहतरम भाइयों, अल्लाह हमारी जुबानों पे भी मौत पे कलमा जारी फरमा दे। भाई अब्दुल कयूम साहब के बारे से बहुत हुई, जुमेरात का दिन था ना, शबरीमा की रात थी, जुमेरात का दिन था। फरमाया जिस आदमी को दिन अच्छा मिल जाए, जुमेरात का दिन मिले, उससे कल क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। और जिसकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो जाए,
उसमें भी कल क़यामत के दिन किसी चीज का सवाल नहीं किया जाएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। चले आपको बात आ गई, फिर मैं भूल न जाऊं, रह न जाए, बातों में से बात चलते चलाते यहाँ पहुंची है। आपको बताऊं, जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह हमें कलमे की मौत अता फरमाए, बता दूं हदीस पाक में आता है 4 किस्म के लोग ऐसे हैं। ये मुख्तलिफ हदीसों की एक बात फरमाया, हदीस में अब 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि उन्हें मौत नहीं आएगी जब तक इनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी ना होगा। उनमें से पहला आदमी वो है जो वुजू करते हुए मिसवाक का इस्तेमाल करे, इसे मौत नहीं आएगी जब तक कि जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी ना हो। सुभान अल्लाह, हदीस मौजूद है, बुखारी में भी मौजूद है। और दूसरा वो आदमी है जो नमाज का एहतिमाम करे, इसे भी मौत नहीं आएगी जब तक कि जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी ना होगा। कितने आसानी से लोग कह देते हैं नमाज ना के। और तीसरा आदमी वो है, तीसरा आदमी कि जो अजान का एहतराम करे,